વિદ્યાર્થી ભાઈઓ તથા બહેનો, આજનો મારો વિષય છે સ્વામી વિવેકાનંદ। उठो जागो और नब तक चलो, मंजिल मिल जाए तब तक चलो, किस्मत में नहीं है उसे भी हासिल करो, खुश रहो आनंद में रहो, काश दुआ करो कि यहाँ कोई विवेकानंद आ जाए। આજે હું સ્વામી વિવેકાનંદની વાત કરી રહી છું। સ્વામી વિવેકાનંદનું મૂળ નામ નરેન્દ્રનાથ દત્ત હતું। તેમનો જન્મ 12 જાન્યુઆરી 1863માં પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતામાં થયો હતો। તેમની માતાનું નામ ભુવનેશ્વરી દેવી અને તેમના પિતાનું નામ વિશ્વનાથ દત્ત હતું। તેઓ બાળપણથી તેજસ્વી હતું। કંઈક નવી કરવાની તેમનામાં આશા અને જિજ્ઞાસા હતી। તેમની માતાને પણ તેમનાથી કંઈક ઈચ્છા હતી કે આ બાળક મોટું થઈને કંઈક કરશે અને તેમનો મુખ્ય ફાળો આપણા શિકાગોના આંદોલનમાં તેઓએ હિન્દુ ધર્મનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું। તો તેમની વાત કરું છું ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદને જ્યારે શિકાગોમાં જવાનું હતું ને ત્યારે તેઓએ પહેલા પોતાની માતાને પૂછ્યું કે હે માં, શું હું શિકાગોમાં મારા ધર્મનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા જઈ શકું છું? ત્યારે માએ કહ્યું કે બેટા, હું તને 10 દિવસ આપું છું, હું તારી પરીક્ષા જરૂર લઈશ। ત્યારે એક દિવસ માં શાક સમારતા હતા અને કહ્યું પુત્રને કે પુત્ર અહીં આવ। ત્યારે સ્વામી આવ્યા અને કહ્યું કે મને આ ચપ્પુ આપ। ત્યારે તેમણે ચપ્પુ આપ્યું અને ત્યારે કહ્યું કે હવે તું તારે શિકાગોમાં જવું હોય તો તું જઈ શકશે। ત્યારે તેમના પુત્ર એ સ્વામીજી એમ પૂછ્યું કે તમે તો મારી કોઈ પરીક્ષા પણ ન લીધી અને તમે તેમ કહો છો કે તું જા, હું કેવી રીતે જાઉં? ત્યારે તેમણે કહ્યું કે મેં તારી પરીક્ષા લઈ લીધી। મેં જ્યારે ચપ્પુ માંગ્યું હતું ને ત્યારે તે મને ચપ્પુનો જે અણીદાર ભાગ હતો ને તે પકડીને આપ્યો। સામાન્ય રીતે વ્યક્તિ તે લકડાનો હાથો પકડીને જ આવે છે, તેથી હું તારાથી પ્રભાવિત થઈ અને તને જવાનું કહી દીધું। ત્યારબાદ स्वामीजी शिकागो में गया। તેમની વાત કરું છું। 9/11 एक तारीख जो हमें डरा देती है, याद आती है तो ऊंची इमारतें और उनसे टकराते हवाई जहाज, इसाबेल लागी, जॉर्ज बुश वगैरह वगैरह। हम इस तारीख से डरते इसलिए हैं क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस गलत है। इस तारीख के सुनाते ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के धमाके तो सुनाई लेते हैं, लेकिन पश्चिम को पटल पर खोल देने वाले स्वामी विवेकानंद की अमृत वाणी नहीं सुनाई देती। तो आज मैं शिकागो की बात करूंगी। 9/11 को स्वामी जी शिकागो में गए थे। तब उनके कपड़े विदेशी कपड़ों से मेल नहीं खा रहे थे, कद काठी भी कुछ खास नहीं थी। वहां गए सब उनका मजाक उड़ा रहे थे कि जब भारत बड़ी बड़ी बातें करता है, बात बात पर वेदों और उपनिषदों को खोलकर बैठ जाता है, और जब मुकाबले की बात आई तो एक लकड़ी के सिपाही को भेज दिया यहाँ, ये तो हमारी तलवार का एक घा भी नहीं सह पाएगा। सब वहां देख रहे थे, उनका मजाक उड़ रहा था, फिर भी वहां बैठ गए और सभी जो बोले वो सब सुना। अंत में उनका बारी आई। अंग्रेजों उनसे जलते थे इसलिए उनका नंबर भी सबके पीछे कर दिया और 2 मिनट का भाषण देने के लिए समय दिया। वो जब वहां गए तब 30 साल की उम्र थी। 30 बरस का ज्योति पुंज था, पुष्प का सुवर्ण चुंद था, अरुणिम जो रेखा चकित जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी थे, वो देवदूत अवतारी थे। वहां गए तो वो अकेले नहीं गए थे, उनका सभी ज्ञान वेदों उपनिषदों सबको लेकर गए थे और वहां सिर्फ 5 शब्द बने और वो 500 वर्ष के लिए याद रहेंगे। सुनिएगा ध्यान से, वो 5 शब्द क्या थे? ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। ये शब्द जैसे सबने सुने मानो कि आकाशवाणी हो गई, मानो कि स्वयं भगवान यहाँ आ गए। सब 2 मिनट तक तालियां बजाते रह गए और फिर उनकी बारी आई। अभी तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था, सबने सुन लिया कि यहाँ भगवान आ गए। जब उन्होंने कहा कि मुझे आप सबसे मिलकर अच्छा हुआ, और सभी धर्म के लोग क्या कहते थे? मेरा धर्म सबसे अच्छा, मेरे सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं, मेरे वंश जैसा कोई वंश नहीं। तभी कोई शुरुआत ऐसा नहीं करता था कि ब्रदर एंड सिस्टर। तो स्वामी जी ने ऐसी शुरुआत की, वह प्रभावित हो गए और सभी लोगों ने उनको देखा। जब वो भाषण के अंत में गए और फिर उनसे पूछा गया कि आप स्वामी जी इतने महान हैं, इतना अच्छा भाषण करते हैं, फिर भी आपके कपड़े तो देखिए। तब स्वामी जी ने कहा कि आपकी पर्सनालिटी आपके कपड़े तैयार करती हो और मेरी पर्सनालिटी मेरे संस्कार नक्की करते हैं। उस तरह उन्होंने देखा। बाद में आपने साधु वाली वार्ता तो सांભળી હશે। સાધુ વાળી વાર્તા, જ્યારે એક સાધુ સ્વામીજીને મળે છે અને દરિયો પાર કરવાનો હોય છે, એટલે સ્વામીજીને કહે છે તમે તો કે મોટા સ્વામીજી, તમારું તો આખામાં નામ છે અને તમે છતાંય દરિયો પાર નથી કરી શકતા, એટલે કે મારી પાસે તો એવી વિદ્યા છે કે હું દરિયો પાર કરી દઈશ। એટલે સ્વામીજીએ કહ્યું તમને કેટલો સમય લાગ્યો? કે મારી આખી જિંદગી જ મેં આમાં સમર્પિત કરી છે। તમે આવા નાના કામમાં તમારી આખી જિંદગી સમર્પિત કરો છો અને હું એ કામમાં હમણાં 2 રૂપિયા આપીશ અને મને તે પાર લઈ જઈ શકશે, અને તમે તેમાં પોતાની આખી જિંદગી સમર્પિત કરી દીધી। ત્યારબાદ તેમનો પ્રસંગ છે, પ્રેરક પ્રસંગ કહી શકાય કે વાંદરાઓની વાર્તા। જ્યારે વાંદરાઓ સ્વામીજીની પાછળ આવ્યા
ત્યારે સ્વામીજી શું કર્યું, દોડતા હતા. ત્યારે એક યુવાન મિત્રએ તેને એમ કહ્યું કે સ્વામીજી તમે દોડો છો શું કામ, તમે તેની સમક્ષ એક વખત તો જુઓ, તમે તેમને પાછળ કરી શકશો. તેવી જ રીતે આપણા જીવનમાં નેગેટિવ થોટ એવી રીતના છે, જેટલું તમે વધારે તેમને આવવા દેશો તેટલું જ તમારા મગજમાં આવશે, અને જેટલા જ તમે તેમને બહાર જવા દેશો તેટલા તેઓ બહાર જશે. તેવી જ રીતે સ્વામીજીનું વ્યક્તિત્વ બધાથી નિરાળું હતું. એટલે જ તો 12 જાન્યુઆરીને રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આપણા સ્વામીજીને તો સતત વંદન હોવા જોઈએ. અને સ્વામીજી જ્યારે શિકાગોમાં ગયા તેમની પહેલા તેમનું સ્વાગત સારી રીતે ન કરાવ્યું તો તેમને શું કહેવામાં આવ્યું હતું, યુ બ્લેક ગેટ આઉટ, એવા શબ્દોથી તેમનું સ્વાગત કરાવ્યું. જો આપણે ત્યાં હોત તો આપણે તો તેમ કહીને નિરાશ થઈને જવાત જ નહીં, તે જગ્યાએ જ્યાં માન ન મળે ત્યાં. તેમ છતાંય તેઓ સંઘર્ષ કર્યો અને ત્યારબાદ આપણા ભારતનું નામ આગળ કરાવ્યું. તેવી જ રીતે એક જોર્ડન રાઇટ્સ નામના અંગ્રેજ વૈજ્ઞાનિક એવું લખે છે કે અમારા બધા અમેરિકાના મોટા મોટા પ્રોફેસરો જેટલું જ્ઞાન છે ને તેનાથી વધારે સ્વામીજી પાસે જ્ઞાન છે તેવું સિદ્ધ કરે છે. અને ખુદ ગાંધીજી પણ કહે છે કે સ્વામીજીનું જ્ઞાન આપણાથી 1000 ગણું વધારે કહી શકાય છે. આવા સ્વામીજીને આપણે સાક્ષાત વંદન કરવા જોઈએ, અને આવા સ્વામીજીને સાક્ષાત વંદન કરવા જોઈએ. તેમનું મૂળ સૂત્ર હતું, ઉઠો જાગો અને ધ્યેય પ્રાપ્તિ સુધી મંડ્યા રહો. જ્યાં સુધી ધ્યેય લક્ષ્ય ના મળે ત્યાં સુધી તેની પાછળ ચાલતા રહો. આ સ્વામીજીને સતત વંદન હોવા જોઈએ. તે અંતે હું મારી વાણીને વિરામ આપતા એટલું કહેવામાં આવીશ, કોઈને તમારે અનુસરવું હોય અને